تو اصل چیز کیا ہے بھائی؟ قبولیت. کہ قبولیت ہو جائے. تو جو بھی عمل نے کیا ہے کتنے بھی اعمال ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ اعمال کیا ہیں؟ اعمال ہدایت ہیں. ان کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ جی اللہ ہدایت نکال دیں گے. ہاں اللہ نے محنت کو شرط رکھا. کیا رکھا ہے؟ محنت کو شرط رکھا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جیسے چاہے ہدایت دے. کوئی پوچھنے والا ہے تو ارے ہے کوئی پوچھنے والا؟ مگر اس نیت سے میری نیت یہ ہو, میرا یقین یہ ہو کہ میں اپنے یہاں بیٹھ کے مشورہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے گھر کر دیں. یہ نیت ہے. کیوں بھائی؟ ہم مشورے بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر کا غور فکر کرنا مشورے میں عجیب ہے, یہ نفلی عبادت سے بھی بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ. ہر عمل کے فضائل ہمارے سامنے ہیں. اگر فضائل سامنے ہوں گے تو کام کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. جب نیت صحیح ہوگی اور فضائل سامنے ہوں گے اور ان فضائل کو یقین ہوگا کہ اللہ مجھے یہ دیں گے یہ دیں گے تو وہ لوگ کام کرنا مشکل ہو گیا آسان ہوگا. تو مشورے بیٹھنے میں کیا دیں گے اللہ؟ اس کے فضائل کو بیان بھی کیا جائے اور اپنے دل میں بیان کرنے کے بعد اللہ سے مانگا جائے تاکہ اس کے فضائل میں ضرور ہو جائے. تو مشورے بیٹھنے کیا ہوگا؟ آسان ہے. اور مشورے کا بھی طریقہ ہے وقت کو زیادہ لیا جائے مشورے میں. بہت سارے ساتھی جو اس سے کر جاتے ہیں, بہت مشورے اپنی باتیں چھیڑ دی. جو کام کا تقاضا ہے کل کس سے ملاقات ہوئی آپ کی اس کی کاغذاری دے دو اور آج کس سے کرنی ہے اس کے مسائل تسلیم کر دو. بس اتنی سی بات ہے. اور بیمار کی اجازت اس میں لے لو. تو بیمار ہے کہ اس کے ہاتھ میں کریں گے انشاءاللہ. جی یہ موٹی موٹی بات ہے. حال احوال اپنے جانا ایسا بولو کہ کون کس حال میں ہے کیا ہے وہ بھی ہو جائے انشاءاللہ. اس کی جماعت بن جائے اور جو ہے نا یہ تقاضے کو دے کے ہم گھروں پہنچے اس کی جماعت بن جائے. جب ایسا کریں گے اس کے علاوہ جو ہے نا اس وقت میں کوئی بات کرنا بالکل منع ہے. مختصر کرنے مشورہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ادھر ادھر کی بات نہیں ہو جائیں. اچھا اس کے بعد کیا ہے ہماری ملاقاتیں. ملاقاتوں میں جا کر کے ہم دین کی بات کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے. دین کی دعوت دیں گے. 3 مہینے تشکیل ڈالیں گے انشاءاللہ. ادھر ادھر کی بات باہر نہیں کریں گے. ادھر ادھر کی بات باہر نہیں کریں گے کیونکہ ادھر ادھر کی باتوں میں جانا ذہنوں کو خراب کر دیا. کیا کر دیا؟ ذہنوں کو خراب کر دیا. جب آدمی ادھر ادھر کی باتوں میں پھنستا ہے تو ذہن منتشر ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ منتشر ہو جاتے ہیں. اور ہوتا ہوا جس کام کے لیے گئے تھے اس کام سے پچھڑ گئے. تو یہ تو انشاءاللہ مقصد بنائے کام کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی. کیا میں رکھی؟ دین میں رکھی ہے. جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ اس کو ناکام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے پچھلے کو بھی جو ہے نا ایسے ہی کیا اور آئندہ بھی ایسے کریں گے. یہ جو حال میں ہے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا. اللہ کے یہاں کوئی اللہ کے یہاں کوئی طاقت کوئی کچھ نہیں رکھتی اور کوئی کمزوری کچھ نہیں رکھتی. کمزور ہے اللہ تعالیٰ کمزوروں کو کبھی کر دیتا ہے اور جو کبھی ہوتے ہیں ان کو کمزور کر دیتا ہے. اس کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی کبھی بنے اللہ کے سامنے تو کمزور پڑ جائے گا. اور کوئی کمزور کبھی ہو جائے گا تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جب چاہے کام دینا کام دے سکتے ہیں. نہ تعداد کے جو ہے نا محتاج ہیں اور نہ ملت کے محتاج ہیں. وہ تو جس سے لینا چاہیں فیصلہ کر لیں. جب ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر کام بن جاتا ہے. وہ اپنے ارادے کے ساتھ ہیں. اللہ کیا ہے؟ اپنے ارادے کے ساتھ ہیں اور اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے ساتھ ہے. اللہ اپنے ارادے میں ہے, اپنے ارادے کے ساتھ ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے کہ جیسا بندے گمان ہوگا بندہ ایسا فیصلہ کریں گے. اللہ کیا کریں گے؟ ویسا فیصلہ کریں گے. تو ہم دین کو زندگی میں لانے کا اور دین دنیا تک جو ہے نا پھیل جائے, دنیا میں جو ہے نا دین کا ڈنکا بجے, ہر گھر میں جو ہے نا دین پہنچ جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہنچ جائیں. اس کی محنت کریں گے اور اس سارے طریقے میری زندگی میں آ جائیں. اس کی محنت کریں گے اور گمان کے ساتھ کریں گے. انما الاعمال بالنیات, کہ جس تمہاری نیتیں ہوں گی ویسے اللہ کے فیصلے ہوں. نیتوں کے ساتھ ہے. کیا ہے بھائی؟ نیتوں کے ساتھ ہے.
जंग बदर में देखो नियत है, वहाँ जो है तादाद कम है, तादाद क्या है, कम है, वो वहाँ हथियार भी नहीं है, यानी कि लड़ने के लिए हथियार की जरूरत है, क्या है, लड़ने के लिए क्या है, हथियार की जरूरत है, और तादाद के अतबार से अली वो कम है, हथियार भी नहीं है और कमजोर है, बदनी अतबार से भी कमजोर है, वहाँ बड़े बड़े बहादुर उनके साथ में, और तादाद के अतबार से भी कम, और फिर हथियार भी नहीं है, लड़ने के लिए क्या चाहिए, हथियार चाहिए, उनके पास हथियार भी नहीं है। तो ये जंग बदर हमें दावत दे रही है, जंग बदर क्या दे रही है, जंग बदर की लड़ाई क्या हमें दावत पहुंचाने, पैगाम पहुंचाती है कि अल्लाह जिसके साथ हो जाता है तो फिर सब कुछ उनका है, और अल्लाह जिसके साथ में हुआ तो सब कुछ नहीं। और जंग हुनैन भी हमें दावत दे रही है, जंग हुनैन की इजाजत है, हुनैन की जंग भी हमें दावत देती है, पैगाम देती है कि देखो अगर तुम्हारी नीयत से होगी है जी तो हम तुम्हारा जो है ना फिर तुम्हें गालिब करेंगे, उनको मगलूब करेंगे। जैसे बदर में क्या है, अल्लाह ने सही नीयतों के साथ, सही यकीन के साथ बदर वालों क्या कर दिया, बदर में आने वाले कुफार को उनको गालिब मगलूब कर दिया, और सहाबा क्या कर दिया, गालिब कर दिया। और जंग हुनैन में क्या हुआ कि यहाँ तादाद ज़्यादा है, सहाबा की तादाद यहाँ ज़्यादा है, तो ऐसा सहाबा यहाँ मैदान छोड़ के भाग सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ कि यहाँ नीयत बात आगे का, आज हम तादाद में ज़्यादा हैं, फिर तादाद में कम है, आज तो बिल्कुल ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं सोचेंगे। तो वहाँ गुमान में तादाद आ गई, क्या आ गई, अल्लाह ने कर दिया। तो ये सबक है हमारे, क्या है भाई, सबक है। ऐसे ही इताअत का हमारे सबक है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, कि तुम अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और अपने वक्त के अमीर की इताअत करो, जैसे कहा जा रहा है, समझ में आगे तक और समझ में ना आवे तस्लीम करो। क्या करो भाई, अपने वक्त के अमीर की बात को मानो, तुम्हारी समझ में नहीं आने की, हाँ नहीं आने की, तुम मान लो, क्या मान लो, मान लो। क्या करो भाई, मानने में खैर है। तो जंगे बहुत हमें दावत देती है इताअत की, जंगे बदर में वहाँ सहाबा खड़ा होना एक रास्ते पर, वो हमें दावत देता है इताअत कि अगर इताअत में रहोगे तो महफूज रहोगे, इताअत में रहोगे तो सबक लिखा गया हमारे। जबकि सहाबा बहुत अच्छी नीयत वाले हैं, सहाबा की बहुत अच्छी नीयत थी, मगर क्या है कि सबक लिखा गया हमारे कि जितना कहा जाए, जैसे कहा जाए है जी, और जिस तरीके से कहा जाए उस तरीके से करो, समझ में आवे तस्वीर करो, और समझ में ना आवे तस्वीर करो। तो वहाँ क्या बात पेश आई कि भाई वहाँ जाना मैदान छोड़ के भाग रहे काफिर, तो जो वहाँ मौजूदा सहाबा है, जो जमात है मुकम्मल खड़ी है, उनके साथ में क्या बात है कि भाई देखो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, इनका पीछा करो, माल गनीमत हासिल करो। तो वक्त के अमीर ने क्या कहा, जिम्मेदार ने क्या कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर हमारे साथ कैसा हो जाए, हमारे लाशों को अगर चील कौवे भी खाएं तब भी ना हटी यहाँ से। ये तो मैदान छोड़ के भाग गए, एंड करके अल्लाह के नबी ने कहा। तो वक्त के अमीर ने क्या कहा कि अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था, मगर साहब ने कहा कि नहीं, जब तक बात थी वो दिमाग में आगे बात है, ये तो जब तक थी बात। अब तो माल गनीमत हासिल को कुफार के गलत पीछा करो, माल गनीमत हासिल तो हटे वहाँ से, तो फिर क्या हुआ, जैसे वो हटे है जी, एक सबक लिखा गया दोस्तों, क्या लिखा गया, क़यामत तक के लिए सबक लिखा गया, सहाबा की जान को सामने रखकर, सहाबा के मालों को सामने रखकर, हाँ सहाबा की कुर्बानी को सामने रखकर, ऐसा क़यामत के लिए, क़यामत तक के लिए सबक लिखा गया हम सबके लिए। तो फिर क्या हुआ, 70 बहादुर सहाबा शहीद हुए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदा मुबारक से शहीद हुए, बहुत अज़ियत पहुंची, बहुत दिक्कत पहुंची, और बड़े बड़े चीजें साहब जहाँ शहीद हुए। तो नियत करो इंशाअल्लाह, जैसे कहा जा वैसे करेंगे, और जैसे कहा जा वैसे करेंगे। ये कब होगा ऐसे, जब इधर उधर की बातों से जहन को जो है खाली कर देंगे, बिल्कुल यस्सु हो गए। हमारे अकाबिर में कहते थे कि तुम तबलीग करो ऐसे जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े क्या बांधते हो, क्या कहते हैं उसको, समझ लो, तुम सब जानो को नकेल करा जो जैसे हम जमात में थे, ऐसे पूछा गया कि कहा एक नकाल दिन यहाँ है, भाई चल है तो नहीं, यहाँ पेड़ बता पेड़ के ऊपर एक नकाल है, एक नकाल है, मतलब तुम सबको बता दिल है, फिर तो बता दिल है, क्या बता दो कहीं, चाहे किसी का मन बता दो, दिल का बता के दिल का पता होना चाहिए। तो जो कहा जो घोड़े के बांधते हैं, तो कहा कि तुम घोड़ा बिल्कुल इधर देख कर कितने बात है, इधर देखे ना, हाँ
घोड़े की बहुत मिसालें दी है शरीर में भी है कि मोमिन तो ऐसा है जैसा है जी घोड़े को मिसाल है नकेल पड़ा हुआ ऊंट नकेल पड़ा हुआ ऊंट था और घोड़ा कैसा है मोमिन कैसा है मोमिन के काल में कैसा है कि घोड़े की मिसाल थी कि घोड़े वाला अपने घोड़े को बांधता है जी चलने के लिए कि पाँव में एक रस्सी बांधता है क्या बांधता है एक रस्सी बांधता है और खूंटे से जाने करके उसको बांध देता है वो घोड़ा चलते चलते जो है ना उस रस्सी की जाने हद तक पहुंच जाता है जब वो रस्सी मुकम्मल हो जाती है तो आगे को जोर लगाते तो झटका रहेगा फिर क्या रहेगा जब आगे जोर लगाएगा तो झटका रहेगा तो घोड़े की घुमाने बात आती है अजी के शायद मेरे मालिक ने मुझे बुलाया तो फिर चलते चलते वापस अपने घोड़े पे आता है तो अपने मालिक को भी मार नहीं पाता तो फिर दूसरी दिशा में जाने से चला जाता है तो जब भी झटका लगता है तो मोमिन कैसा है जब भी झटका लगे तो कहाँ है मस्जिद में है कहाँ है भाई इसलिए जाना अकाल ने हमारे हजरत जी मोहम्मद साहब ने इस काम में बहुत जोर दिया कि मस्जिद की आबादी की मेहनत करो मस्जिद की आबादी की मेहनत करो ताकि हर मोमिन का हर मुसलमान का ताल्लुक मस्जिद से हो जाए क्या हो जाए भाई मस्जिद से लोग मस्जिद के अलावा कोई है जहाँ मुश्किलें रखेंगे नहीं कोई है कि हाजिर मस्जिद के अलावा सुनने वाला नहीं बोलो सारे मखलूक है हाजिर कौन है अल्लाह है मुश्किल कुशा कौन है अल्लाह है ताकि हर मोमिन का हर ईमान वाले का मस्जिद से ताल्लुक हो जाए ये सारी छोटी बड़ी ज्यादा मुश्किल अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा अगर जूते का चश्मा भी टूट जाए हमारे पास से फरमाते हैं तो किससे कहियो अल्लाह से कहियो तो नमक तेरे घर में खत्म हो जाए तो किससे कहेंगे अल्लाह से कहेंगे और कहाँ जाएगा आगे बोलो अगर वकील से बात करेंगे तो कहाँ जाएंगे सब्जी मंडी से बात करेंगे उससे कहाँ जाएंगे बोलो भाई सड़क पे बात होगी वकील साहब से जिस साहब से उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा कहाँ जाना पड़ेगा तो अल्लाह का ऑफिस का है ये घर है ये अल्लाह का घर है तो कहाँ जाएंगे भाई आगे अल्लाह से कहेंगे तो मुश्किल कुशा कौन है हाजत रवा कौन है इस दावत तबलीग से क्या कहा जा रहा है जी कि हमारी आखिरत बन जाए क्या बन जाए ये दुनिया में आने वाले हालात हम अल्लाह से कहने वाले बन जाए जैसे भी हालात है दावत तबलीग से क्या कहा जा रहा है कि दुनिया में आने वाले हालात है जी हम अल्लाह से कहने वाले बन जाएं और अपनी आखिरत को साथ रखकर है जी हमारी आखिरत बन जाए दावत से चाह रहा ये और कोई मकसद है बोलो है जी बोलो है मकसद मगर जब अल्लाह ताला को राजी करेंगे अल्लाह ताला फिर क्या करेंगे रब्बना आतिना जब की मानेंगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना अल्लाह ताला की दुनिया को भी हसीन कर देंगे और फिर आखिरत की हसना आखिरत का जिक्र बाद में है दुनिया का जिक्र पहले है क्या है दुनिया का पहले जिक्र कर रहे हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना अल्लाह ताला की दुनिया हासिल करेंगे और फिर आखिरत की हसना की हासिल करेंगे ये जो दुनिया की जो आखिरत की खेती का तारीफ होगा उसको दुनिया बना देंगे हैं जो दुनिया खेती का तारीफ होगा उनको दुनिया मिल जाएगी जितनी मुकद्दर में है और आखिरत में कोई हिस्सा नहीं आया कि नहीं आया प्रोग्राम सुनते हैं तो नियत तो इंशाअल्लाह आखिरत को सामने रखकर जब दुनिया में मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुनिया बनाएंगे सबसे पहले क्या बनाएंगे दुनिया बनाएंगे क्या बनाएंगे भाई सबसे पहले दुनिया बना देंगे राहत वाली जिंदगी देंगे सुकून देंगे इज्जत देंगे इज्जत किसके हाथ में बोलो इज्जत किसके हाथ में है अल्लाह फरमाने को इज्जत मंतशा व तुज़िल मंतशा इज्जत हमारे हाथ में है जिल्लत हमारे हाथ में और हम कहाँ तलाश कर रहे हैं हम कहाँ तलाश कर रहे हैं सबको है जी माल में है क्या कर रहे हैं भाई कुछ होना चाहिए कुछ तो होना चाहिए कि इज्जत हो सके ये भी रिश्ते होंगे बच्चों के कुछ होना चाहिए हमारे बच्चे तो कुछ है जी तो माल की तलाश में माल की दौड़ लगा दी इज्जत हासिल कर रहे हैं माल में तो माल की दौड़ लगी है जी तो बोले दौड़ खत्म हो जाएगी बड़े बड़े फिरौन आए दुनिया में दौड़ लगाते लगाते चले गए इज्जत को हासिल करते करते चले गए बोलो जिल्लत से गए दुनिया से इज्जत से गए बोलो ये जितने माल वाले हैं अगर माल में इज्जत होती तो फिरौन और ये मुकद्दर में इज्जत आ जाती तो फिर उनको इज्जत दे देते अगर माल में इज्जत होती तो इज्जत कहाँ है भाई किसके हाथ में इज्जत है जी इज्जत कहाँ रखे जाने अपने अपने अहकामात में दीन में इज्जत रखे जाने अपने नबी के तरीके में इज्जत रखे जाने कहाँ रखी अपने नबी के तरीके में इज्जत रखी है हाँ तो रखिए बोलो अरे बोलो भाई रखिए सुकून कहाँ तलाश कर रहे हैं चीजों में सुकून तलाश कर रहे हैं और अल्लाह कहाँ फरमा रहे अला बिज़िक्रिल्लाहि तुत्मइन्नुल क़ुलूब अल्लाह फरमा रहे हमने अपनी याद में दिलों का इत्मीनान रखा है दिलों का सुकून रखा है तुम चीजों में तलाश करते हो जो कोई सुकून से मिल जाता है देख कर सुकून से मिल जाता है वो सुकून आरजी है सुकून तो मिलता होगा मगर वो आरजी है दायमी नहीं है जो दायमी सुकून है जो आगे कभी खत्म नहीं होगा
اللہ محدود زندگی وہاں تک لے کے جائے گا، وہاں تک چلے گا ہمارے ساتھ میں. وہ کہاں رکھا اللہ نے؟ اپنی یاد میں رکھا. اللہ ذکر اللہ تو کس کی یاد میں ہے سکون؟ میں بولو کس کی یاد میں ہے؟ کس کے ذکر میں ہے سکون؟ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زندگی بنائیں گے، اس میں سکون ہی سکون ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ. عزت اگر ہے تو اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے عزت. عزت کہاں سے لیں گے؟ ہاں جی. اور ہم عزت کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کوئی اپنے شو روم میں عزت تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنی دکان میں عزت تلاش کر رہا ہے کہ اگر شو روم اچھا ہوگا تو عزتیں ملیں گی. کیا ملیں گی؟ کیا ملے گی بولو بھائی. اور اگر یہ عزتیں مل بھی گئی، اگر عزتیں مل بھی گئی، دکان اس کے ذریعے سے اگر عزت ملتی بھی ہے، کھیت کے ذریعے سے اگر عزت ملتی بھی ہے، اور ڈگری کے ساتھ اگر عزت ملتی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ عارضی ہے. کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خلاصہ کیا. آپ کے سامنے سے ایک آدمی گزرا جو دنیا کا شعراء تھا، دنیا میں شریف تھا، عزت والا تھا. پوچھا صحابہ سے کون ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کہیں پیغام بھیجے شادی کا تو قبول کیا جائے، اگر کہیں اپنی بات رکھے تو مانی جائے اس کی بات. تو اس کے بارے میں باتیں کی. اگر کہیں اپنی بات رکھے تو سارے اس کی بات کو مانے، اگر کہیں شادی کا پیغام بھیجے تو قبول کیا جائے. تو پھر اس کے بعد وہ گزر گئے. اس کے بعد ایک اور صاحب گزرے وہ دنیا کے غریب تھے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کہیں بات رکھے تو کوئی بات نہ مانے، اگر کہیں شادی کا پیغام بھیج دے تو کوئی قبول نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ شعراء سے وہ دنیا کو بھر دے جائے اس کے ایک کے مقابلے میں تو قسم خدا کے وہ دنیا کے خلاف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو عزت کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ عزت کہاں سے لیں گے؟ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کامیابی کہاں سے لیں گے؟ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم سب کا حال یہی ہے کہ عزت تلاش کر رہے ہیں مال میں، سکون تلاش کر رہے ہیں جہاں چیزوں میں، اور کامیابی تلاش کر رہے ہیں مال دولت میں، دنیا کی چیزوں میں. تو نیت کرو انشاءاللہ یہ دنیا میں جو دھوکہ لگا ہے کس کی عزت ہے، یہ جو دنیا میں دھوکہ لگا ہے کہ اس میں جو سکون ہے، راحت ہے اور کامیابی ہے اور جو ہے نا ہمارا جو ہے نا یعنی کہ راحت کے سامان یہ ہے دنیا کی چیزیں، یہ دھوکہ لگا ہے کہ اس سے نکل جائے. اس کی دعوت ہے. کیا ہے؟ اس کے لیے دعوت ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم دعوت کو جو ہے نا دنیا سے بے رغبت ہو گئی دیں گے انشاءاللہ. دنیا کی رغبت دل میں ہوگی تو پھر دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ ہو کے دعوت دیں گے انشاءاللہ. دیں گے انشاءاللہ. چیزوں کی کوئی حیثیت ہمارے سامنے ہو، چیزوں کی کوئی حیثیت ہمارے دلوں میں نہ ہو، ہمارے ذہنوں میں نہ ہو. تو نیت کرو انشاءاللہ دنیا سے خالی کر کے ذہن کو، دنیا سے خالی کر کے اپنے دل اور دماغ کو پھر دعوت دیں گے انشاءاللہ. پھر اس کا اثر بھی ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ اس کا اثر جلدی ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. بھائی دنیا میں کوئی عزت ہے، دنیا میں ہے عزت، دنیا میں ہے. اور آئے کس مقصد کے لیے دنیا میں؟ وہ دنیا میں مقصد بتا دیتے ہیں آنے کا ہم روزانہ سنتے ہیں. ہما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیا ہے کہ دنیا میں آئے ہو اللہ کی عبادت کے لیے. کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے. تو آنے کا مقصد بھی اللہ بتا رہے ہیں. تو آنے کا مقصد تلاش کریں گے تو ملے گا. اور کامیابی کہاں ہے؟ تلاش کریں گے تو ملے گی. سکون کہاں ہے؟ تلاش کریں گے تو ملے گا. موبائل میں بولو سکون مل جائے گا. موبائل میں تلاش کرنے سے موبائل کو تو ہمارے رضی فرمائے کہ موبائل میں تو نہ بیان سنو، نہ جانا کوئی قرآن شریف پڑھو، نہ کوئی اس طرح کی دینی کام بھی نہ کرو. اس سے دینی کام بھی نہ کرو. اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو علماء موجود ہیں، علماء کی صحبت اختیار کرو. کہ علماء کا دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. علماء کی صحبت میں جانا، علماء کا جانا دیکھنا. اگر ہم عالموں کو دیکھیں گے بیٹھ کے ان کی صحبت میں جائیں گے تو کیا ہے؟ عبادت ہے. اور پھر علم حاصل کریں گے سونے تو سوال ہوگا نہیں ہوگا بولو. اور پھر یہ علم ہوگا، یہ نفع دینے والا علم ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ نفع دینے والا علم ہوگا. اور یہ اگر علم آئے گا، یہ معلومات بات ہوگی، یہ قانون کی عیاشی بنے گی. موبائل کے ذریعے سے کیا بنے گی؟ بڑا مزہ آئے گا. تو نیت کو انشاءاللہ موبائل سے پرہیز کریں گے، علماء کی صحبت کو اختیار کریں گے اور دعوت دیں گے انشاءاللہ. ہمارے استعمال آ رہا ہے رات ہم گئے تھے مالک کو، وہاں اجتماعی کی جگہ کے لیے حضرات سے کہہ دیا ہم نے تو وہ حضرات آئیں گے منگل کو انشاءاللہ. اور جگہ کا تعلق بھی کر کے جائیں گے. جگہ ہمارے سامنے 2-3 ہے، ان کو دکھا سروے کر کے ہم نے ان کو دکھا